ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਏ ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਦੀय ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀय ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀय ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ डूंगा संबंध ਹੁੰਦਾ है। हिंदी वाले लिए कार्यपालिका और विधान पालिका के बीच में गहरा संबंध होता है और ये एक दूसरे के प्रति जिम्मेवार होते हैं। ऐसी व्यवस्था को या ऐसी प्रणाली को हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है जी। हुण जे कैबिनेट व्यवस्था की आपां इतिहास की गल करिए, कैबिनेट जिहड़ा शब्द है वो एक सलाहकारी जिहड़ी संस्था के रूप दे विच साडे जिहड़ा है सामने आया सी। सो इत्थे लिखिया होया द कैबिनेट हैज़ इट्स ओरिजिन इन प्रीवी काउंसिल सैट अप टू एडवाइज द किंग। ठीक है, कैबिनेट व्यवस्था का जन्म इंग्लैंड से हुंदा। जिन्नियां इंपॉर्टेंट पोलिटिकल इंस्टीट्यूशनस हैगियां, भावें पार्लीमेंटरी सिस्टम है भावें वो होर कोई सिस्टम है, वो लोकतंत्रीय व्यवस्था है, चाहे दो सदनीय विधान मंडल है, चाहे दो सदनीय जड़ा अपने दो पार्टी व्यवस्था है, इन्हां सारिया चीज़ों का जन्म जोड़ा इंग्लैंड के विच हो रहा है। इस करके इंग्लैंड के संविधान नूं असीं माता प्रधान संविधानिक प्रणाली कहने। हुण जिहड़ा कैबिनेट का ओरिजिन सीगा वो किद्दां होया? शुरू दे विच कैबिनेट हैज़ इट्स ओरिजिन इन प्रीवी काउंसिल टू एडवाइज द किंग। जिहड़ी इंग्लैंड के इतिहास के विच प्रीवी काउंसिल बनी सी, जिहदा मुख काम की हुंदा सी, राजे नूं सलाह देना या राजे नूं सलाह देण दा काम करना। ठीक है, कैबिनेट डिवेलप्ड इन 18th सेंचुरी अंडर हेनोवियन किंग्स। इट मैट रेगुलरली विदाउट किंग बीइंग प्रेजेंट। हुण 18वीं शताब्दी दे विच की होया, किंग ने जिहड़ा सीगा एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी तंत्र नूं जिहड़ा सीगा चलान दे वल घट ध्यान देना शुरू कर दिता या वो ध्यान नहीं दिंदा सी। सो उन्हें जिहड़ा सब तो वड्डा मंत्री सीगा उहदे नूं एड एंड एडवाइस करन नूं, ठीक है जी, उहनूं ये कहा कि तुसीं जिहड़ा है मंत्री मंडल दीयां मीटिंगां जिहड़ियां लिया करो। सो 18वीं शताब्दी दे विच ही प्राइम मिनिस्टर का जिहड़ा अहुदा सीगा उहदा जन्म हुंदा है। ठीक है, नाल ही नाल जिहड़ा राजे का कैबिनेट सीगा, जिहड़ी राजे का मंत्री मंडल सीगा, उन्हें जिहड़ा सीगा सब नालों पहले जिहड़े रॉबर्ट बालपोल सी उन्होंने जिहड़ा सी प्रधानमंत्री जिहड़ा इंग्लैंड का जिहड़ा सीगा बनाया गया सी। हुण रेगुलरली विदाउट द किंग, दो कैबिनेट केम टू वर्क as a distinct body in the membership nonetheless determined by the king। सो किंग नूं सलाह देण दा काम करदा सी। हुण ये उत्ते प्रथा ही बन गई है कि जिहड़ा हुण उत्ते क्राउन बना दिता गया।
ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਦ ਦੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਆਫ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੋਕ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਮੋਨਾਰਕੀ ਇਨ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਧੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵਟ ਇਜ਼ ਮਾਡਰਨ ਕੈਬਨਿਟ? ਕੈਬਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਬੋਰਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਈਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, within the government departments there are more junior ministers such as under secretaries। ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੂ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨ ਦੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੀਮਸ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਿੰਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਟ ਆਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟਸ ਆਰ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਵ ਨॉन ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੇ ਇਨਕਲੂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੀਫ ਵਿਪ ਐਂਡ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ?
फिर अगे चलिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं आप। वन ऑफ द की जॉब्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज टू सिलैक्ट देयर कैबिनेट। हुण तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ पता होना कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ कौन करता है और भारत ਦੇ ਵਿੱਚ प्रधान मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ प्रधान मंत्री की नियुक्ति राजे द्वारा या राणी द्वारा जिहड़ी है की जाती है। प्रधान मंत्री किस नूं बनाया जाता है, जिन्हों हाउस ऑफ कॉमन सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ बहुमत दल ਜਿਹੜੀ पार्टी ਨੂੰ बहुमत मिलता है ਉਹਦੇ नेता ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ राणी है वो प्रधान मंत्री नियुक्त करती है। ठीक है जी। अगर इन केस किसी ਨੂੰ भी बहुमत ना मिले हाउस ऑफ कॉमन सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ प्रथा है कि ਜਿਹੜੇ पार्टी ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਲੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ ਹੈ ਸਿਡਨੀ ਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ अपना विचार रखा है कैबिनेट बारे। वो की कहते हैं, कैबिनेट वह उत्तरदायी कार्यपालिका है जो प्रशासन और राष्ट्रीय कार्यों के लिए सामान्य निर्देशन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, परंतु वह विशाल शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधि सदन से कठोर नियंत्रण में रहते हुए करती है। उसी के प्रति सब सारे कार्य और मूल्य के लिए उत्तरदायी होती है। सिडनी लॉ इंग्लैंड। कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जैक्टिव हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। की कहना चाहता है, कैबिनेट व्यवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ कहना की ਹੁੰਦਾ है कि ਜਿਹੜਾ एग्जैक्टिव ਹੁੰਦਾ है वो लोगों के प्रति, संसद के प्रति और विधान पालिका के प्रति ਜਿਹੜਾ जिम्मेवार ਹੁੰਦਾ है। दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट व्यवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ एग्जैक्टिव ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ इंडिविजुअली भी और रिस्पॉन्सिबल है, कलैक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो किसी मिनिस्टर को गलती हो जाती है या वो कोई गलत काम करता है तो उसनों अपने अहदे तो जिहड़ा रिजाइन करना पैंदा। इनू असीं कहने व्यक्तिगत जिहड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी या व्यक्तिगत जिहड़ा उहदा जिहड़ा उत्तरदायित्व हुंदा वो कहने आपां नूं। अच्छा, उस तो बाद अगर असी गल करिए कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, समूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिद्दां हुण तुसीं देखिया होना पिछे पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा मुख मंत्री ने रिजाइन कर दिता सीगा ते पूरे कैबिनेट का जिहड़ा है वो रेजिग्नेशन एक्सैप्ट कर लिया गया सी, पूरा कैबिनेट रिजाइन कर गया सी। सो इदां ही इंग्लैंड दे विच जदों प्रधानमंत्री अपना अस्तीफा दिंदा किसी वजह नाल पूरे जिहड़ी कैबिनेट हुंदी है ਉਹਦਾ अस्तीफा जिहड़ा है मन लिया जाता है और सरकार जिहड़ी है जांदी लगदी। ठीक है जी। हुण एक होर डेफिनेशन इत्थे देख लैंदे आपां। इत्थे एक होर विचारक होए मुनरो। कैबिनेट में भी ब्रीफली डिफाइंड एज बॉडी ऑफ रॉयल एडवाइजर चूजन बाय प्राइम मिनिस्टर इन द नेम ऑफ क्राउन। वो कहंदा कि कैबिनेट की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰॉयल एडवाइजर्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਕਰਾਊਨ ਵਿਦ ਦ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਹਾਊਸ ਇਨ ਕਾਮਨਸ, ਵਿਦ ਦ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ, ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ठीक है, ये तो हो गया हुण कैबिनेट का अर्थ। अगर आपां इहदी सधारण परिभाषा लईए, सधारण शब्दां दे विच कैबिनेट व्यवस्था इहो जी व्यवस्था है जिहदे विच जिहड़े लोग है वो प्रधानमंत्री द्वारा जिहड़े है चुने जाते हैं
ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 52 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਹਿਮਸੈਲਫ ਔਰ ਬਾय ਹਿਜ਼ सबॉर्डिनेट्स कैन यूज़ हिज पावर्स। सो राष्ट्रपति आप या अपने नुमाइंदियां द्वारा अपनी शक्तियां की वरतों कर सकता। सो ठीक है जी। सो दोनों व्यवस्थावां का मैं नाल नाल तुहानूं इस करके दस रहा क्योंकि असी जिहड़ा है तुलनात्मक राजनीति का जिहड़ा है पेपर पढ़ रहे हैं, तो तुलनात्मक जिहड़ियां शासन प्रणालियां उन्हां दा अध्ययन कर रहे हैं इस करके। ठीक है जी। ਹੁਣ मैं अज का लैक्चर अपना जोड़ा है इत्थे खत्म करना है। कल नूं इहदा असीं विकास मैं तुहानूं क्वेश्चन थोड़ा जिहा लिखाऊंगा भी, तो वो आपां कल नूं करांगे। इहदे जिहड़े फीचर थोड़े बहुते समझांगे आपां, बाकी दा काम जिहड़ा असीं कल दे लैक्चर दे विच करांगे। थैंक यू।